नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका चैनल के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ही एक्चुअली खास होने वाली है मेरे लिए। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने GoFundMe पेज एक्चुअली एक शुरू किया था जो हमारे इंडिया में कोविड सिचुएशन है उसको हेल्प करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे डोनेशंस किए, बहुत लोगों ने एक्चुअली डोनेशन किए और मेरे पास है $918 $918 इकट्ठे हो गए थे। तो उसको एक्चुअली कहाँ पे देना है, किस संस्था को, किस ऑर्गेनाइजेशन को देना है, उसकी मैं जब रिसर्च कर रहा था जो एक ऑर्गेनाइजेशन उभर कर मेरे सामने आई वो थी indiacovidsos.org। आई मीन indiacovidsos.org उनकी वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो। जो भी लिंक मैं आपको अभी एक्चुअली बता रहा हूँ वो सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और अगर आप हेल्प करना चाहते हो आप उन लिंक्स पे जा सकते हो और पूरी तरह हेल्प कर सकते हो। सो इंडिया कोविड SOS एक ऐसी संस्था है जिन्होंने यहाँ पर एक्चुअली एक अभियान शुरू किया था, एक मुहिम जिसे कहते हैं हमने शुरू की थी, क्योंकि वेंटिलेटर बहुत ज़रूरी होते हैं जब कोविड एक पेशेंट को कोविड हो जाता है। लेकिन एज इंडिया में स्ट्रगल हो रही थी, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही थी और वेंटिलेटर जो होता है वो बहुत क्रिटिकल एक्चुअली पेशेंट को ही चाहिए होता है। सो कई लोगों को एक्चुअली रात को सोने में दिक्कत होती है, उनकी पाइप्स एक्चुअली बंद हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्लीप, एक्चुअली उस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया, और वो एक मशीन को यूज़ करते हैं CPAP, इसको मशीन का नाम है CPAP। वो मशीन एक्चुअली यूज़ करते हैं कि वो एक्चुअली फोर्सफुली हवा उनके मुंह में भेजती रहती है ताकि उनकी पाइप बंद ना हो, उनकी सांस बंद ना हो। इस मुहिम को स्टार्ट करने वाली है डॉक्टर कुसुम अत्रे। ये यहाँ पे बे एरिया में यहाँ पे एस्टेब्लिश, यहाँ पर इनके डेंटल ऑफिसेज हैं। इन्होंने यहाँ पे एक स्टैनफोर्ड के डॉक्टर के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की जिसको CPAP मशीन को एक्चुअली वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इन्होंने ये मुहिम शुरू की कि जिन लोगों के पास भी वो मशीन फालतू पड़ी हुई है जो उसको यूज़ नहीं करते हैं, ये उनसे वो लेकर अराउंड $50-60 के पार्ट्स और ऐड कर उसको एक तरह नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाकर वो इंडिया में शिप कर रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट इन्होंने 450 मशीन शिप कर दी हैं। 200 मशीन एक्चुअली आज शिप हो रही थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा जो उनका ऑपरेशन है वो दिखाते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे शुरू किया और कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं और आने वाले समय में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये सब उनसे बात करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। वेल, ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है पंजाबी में, लेकिन मैं वीडियो के नीचे सबटाइटल ज़रूर डालूंगा कि जो लोग हिंदी में मेरे ये वीडियोस देखते हैं वो सबटाइटल पढ़कर इस वीडियो को समझ सके और देख सकें कि कैसे डॉक्टर कुसुम हेल्प कर रहे हैं इंडिया और अदर कंट्रीज़ में उन लोगों की जो कोविड के साथ जूझ रहे हैं और हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करने। कुसुम जी, जो मैं जानना चाहना रह गया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਬਰਕਲੀ ਤੇ UCSF ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ CPAP ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨਟੂ ਨॉन ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ। So I am a dentist but I specialize in treating sleep apnea. Okay. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਪਰ CPAP ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ CPAP ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ US ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰ ਦੇ ਫੀਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਯੂਜ਼। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇयर। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ventilatorsos.org ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਉਦੋਂ। ਓਕੇ। ਇਨ 1 ਵੀਕ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 20,000 ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 20 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਕਵਾਡੋਰ, ਲੈਬਨਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੀਨੀਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੇਂਜ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ indiacovidss.org। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਲੀਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ, ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਜੰਪਡ ਇਨ, ਹੀ ਸੈਡ ਓਕੇ ਵਟਐਵਰ ਹੈਲਪ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਜੇਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ, ਸੇਲਸਫੋਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, Nice. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਬੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹਵਾ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੰਗ ਫਾਲ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਵੇ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੋ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੈਪਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਾਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟਾਪਸ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਓਕੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟ 에ਅਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੰਪ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਰੈਕਟ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਡਸ, ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ 에ਅਰ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲ ਕੋਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਵਾਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਪ ਵੈਲਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੰਗਸ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰੀਥ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਲਵ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਟ ਓਨ ਬਰੀਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਨੀਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ। Okay, ਤੇ okay. ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਈ ਆ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ Yeah. ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 450 ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ 200 ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣੀਆਂ। Okay। ਆ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਤੇ ਜੀ। 100 ਸਾਡਾ ਸੇਨ ਦਿਆਗੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ 6 ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿਆਟਲ 'ਚ, ਫ੍ਰੈਸਨੋ 'ਚ, ਈਸਟ ਬੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ Okay। ਤੇ ਸੇਨ ਦਿਆਗੋ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ $50 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। Okay। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਸਮ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ? ਇਹ ਹੁਣ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 2 ਚੈਨਲ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 에ਅਰਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ Okay। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਬਾਕਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। Okay। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਕਸ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਬੇ ਏਰੀਆ 'ਚ 14 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ indiacovidsos.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋ ਅੰਡਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, Okay। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਬਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ Okay। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ 10-15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਓਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 21 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੀਪ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜੂਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੇ। ਮਰਕਰੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ 2 ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। Okay। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰੀ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। Okay। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ SOS ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੁਲਾਈ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ
बीमारी तो या महामारी तो जो आप कह सकते हैं मतलब सेंचुरी आई गेस सब तो किसी डॉक्टर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬਚਾਓ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਬਚਾਓ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 2020 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਸਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ I salute you for doing this. Thank you so much. Thank you so much for coming, and then I could do it only because I had a faith in our community ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। I guess Indians ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਨਵੋਲਵ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You're working so that you can see. Like, you're 24/7 working and thank you so much. ਤੇ बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ जी। थैंक यू। जैसे आपने देखा कि कुसुम जी ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने मुहिम शुरू की, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, indiacovidsos.org। यहाँ पर जाके आप देख सकते हो इनकी लोकेशन जो सिएटल में है, टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में है। अगर आपके पास CPAP मशीन पड़ी हुई है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आप इस एरिया में हो तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, देखिए कि आप कैसे डोनेट कर सकते हो। अगर आप बे एरिया में, सैन होजे में हो, आप मेरी ईमेल पे एक्चुअली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे अपनी मशीन है वो दे सकते हो। अगर आपने कैश है और कैश आप देना चाहते हो तो आप एक्चुअली इनके लिए पार्ट्स खरीद सकते हो जिस पार्ट से ये एक्चुअली मशीन्स मॉडिफाई कर रहे हैं। जो आप लोगों ने मुझे $918 दिए हैं उसको $1000 में कन्वर्ट करके मैं भी एक्चुअली जितने पार्ट्स इनको खरीद के दे सकता हूँ मैं भी वो प्रोसेस कर रहा हूँ। वो सारे एक्चुअली पार्ट्स खरीद के मैं इनको प्रोवाइड करूँगा ताकि ये अपनी मशीन्स को मॉडिफाई कर सकें और इंडिया जल्दी से जल्दी भेज सके। इंडिया नहीं बाकी भी कंट्रीज़ में जहाँ पे नेपाल एक्चुअली इनका नेक्स्ट टारगेट है वहाँ पर भेज सकें, ताकि इट्स जैसे डॉक्टर कुसुम ने आपको बताया कि ये बीमारी इंडिया तक सीमित नहीं है, ये बीमारी हर देश में है और हर इंसान की एक्चुअली अगर हम मदद कर पाएँ तो वो बहुत बेहतर है। तो होपफुली एक छोटा सा एफर्ट किसी ना किसी की मदद करेगा। एज आपको उन्होंने बताया कि जुलाई 31 के बाद इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाना शुरू कर देगी, तो हमें जितनी ज़्यादा मशीन्स हम गैदर कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा मशीन हम इंडिया पहुंचा सकते हैं उससे पहले वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इंडिया में लोगों की। सो होपफुली आपको ये एफर्ट, ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस कॉज के साथ जुड़ेंगे और आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे, इनके एफर्ट को चेक करेंगे। अगर एक भी इंसान जो इस वक्त कोविड से जूझ रहा है या आने वाले फ्यूचर में वो जूझेगा, अगर उस तक ये मशीन हम पहुंचा सकते हैं, जैसे डॉक्टर कुसुम ने आपको बताया कि ये एक मशीन है जैसे एम्बुलेंस में अगर पेशेंट है या क्रिटिकल नहीं है, अभी शुरू हुआ है, तो उसको क्रिटिकल तक ना जाए वो रोक देता है, उसको नहीं पहुंचने देता क्रिटिकल पोजीशन में। तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्टेप है उनसे। सो होपफुली आप मदद करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे मेरे ईमेल पे क्वेश्चन
कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो इस वीडियो पे, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।